It don't take much time. This is important. So in your logo or on your letterhead or on your t-shirts, you should not use tricolors or flags, stamps, or something like the Parliament building, Charminar, Taj Mahal. When you are planning something, so you can take examples of Taj Mahal tea packet, Charminar cigarettes. Those are exceptional. Exceptional means they adopted that way and they are reluctant to change. Even after court orders, and someone like me as a volunteer fighting on them to change the or not to use the thing, but they are reluctant because they somehow entered into the market. Seeing those examples, a startup should not plan something like that. So don't ever take something which is property of all. Orange, white, green, that is fine. So trademarks, actually, I'll take an example. So it's best suits everything. So Ultratech is a cement company and they are into paints as well. Now they are coming into paints, and by that time Comex Ultratech is already there in Bangalore. This is a big fight happening. With this example, I'll explain what is a trademark. So name is a trademark. The primary thing is for trademark is the name, not the design. Design is a separate application, type of application in trademark, or it can be protected under Copyright Act, logo. But name is the one that need to be searched first before adopting. There is no need like you have to take a registration also. There is no need like you have to file for a trademark registration also, in India at least. In other countries it is different. In other countries means in Australia, US, New Zealand, or even in Middle East, first to file will get the registration, not the first to use. But in India, first to use will get the registration, even filed after 10 years. First to use. So for that reason, before adopting, first to search. I recommend to search the availability as per Trademark Act, and then immediately, if you are not actually planning for a registration, maybe cost wise or whatever is the reason, if you are not planning for a registration, you first need to publish on your, like you have to take a domain with that name and publish that name along with the logo on your website. That is a proof. This proof you can show. This is the main proof the trademark office will accept in the cases of first to use claimed after the date. So this is an example. So Comex Ultratech says I am already using it, but this guy says my Ultratech is very popular. Even now I am entering into paints. I need to be given a priority. This is a big case actually happening. Sorry, I'm having trouble with the connection. Please try again in a moment. So this is a primary case. They are actually challenging one company in Hyderabad also, and they are challenging one company in Bangalore. Presently this case is pending. So Ultratech coming into paints from cement. They claim my brand is very popular, and it is obvious like people after seeing me only adopted this paint brand. But court what decides, like what court decides will become a law, because like law means it's all based on the precedents, means the judgments before. Sir, Ultratech is a cement brand. Their process also they claim, and their service also. They provide this slurry, the cement mixture to constructions. So they are known in that, with that color combination also, yellow color and red color. Now they are coming into paints. They launched recently paints. Before launching only, they identified all Ultratechs, similar names. In Hyderabad, there is an Ultratech, AULTRATECH. Not even TECH, TEK. AULTRATEK. Even they filed a case on that company, which is 20 years old. This Ultratech is 20 years old. Even this Ultratech of cement is Birlas. They are also more than 20 years old. What they claim now is like after seeing my Ultratech, this coining, only after that people started using this in different classes, different other classes.
ఫాంట్ కూడా సేమ్ ఇక్కడ కేసులో అదే ఇప్పుడు వాళ్ళ సిమిలారిటీ వాళ్ళు అటాచ్ చేసేది అదే. నన్ను చూసుండకపోతే అలా ఎందుకు రాసాడు అంటాడు కోర్టులో. డిజైన్ పేటెంట్ ఉంటుంది అక్కర్లేదు, ఏ రిజిస్ట్రేషన్ అవసరం లేదు. దే హ్యావ్ ఎ రిజిస్ట్రేషన్ ఇన్ సిమెంట్, దే డోంట్ హ్యావ్ ఎ రిజిస్ట్రేషన్ ఇన్ పెయింట్స్, బట్ దే ఆర్ వెరీ పాపులర్ అండ్ దిస్ ఫాంట్ ఈస్ వెరీ పాపులర్, ఎవ్రీవన్ నోస్. అండ్ ఈవెన్ paints is not their business till now paints is their business. They are asking these guys to stop using. That is ఒక రకంగా దట్ ఈస్ అడ్మిసిబుల్. అంటే కోర్టు ఒప్పుకుని రైట్ వాళ్ళకి ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. బిర్లా అల్ట్రాటెక్ దో యు ఆర్ యూజింగ్ ఫ్రమ్ 20 years, దట్స్ మీ రైటింగ్ స్టైలు ఇవన్నీ చూస్తే దీన్ని చూసిన తర్వాత మీరు ఆ క్లాస్లో దీన్ని వాడడం స్టార్ట్ చేశారని చెప్పి నమ్మేటట్టే ఉందని చెప్పి అంటుంది. ఆల్రెడీ సిమెంట్లో తీసుకుని ఉంటుంది కదా, సో డస్ ఇట్ నాట్ అప్లై అక్రాస్ ది ఇండస్ట్రీస్ ఫర్ దట్ నేమ్? అది అలా అంటే 45 క్లాసెస్ పైన ఫైల్ చేసుకోవాలి. మరి దెర్ ఆర్ 45 డిఫరెంట్ ట్రేడ్స్ యాజ్ పర్ ఇంటర్నేషనల్ క్లాసిఫికేషన్. ది బ్రాండ్స్ ఆర్ బిజినెస్ ఈస్ బీన్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 45 క్లాసెస్. Class 1 chemicals, Class 2 paints, Class 5 pharmaceuticals, Class 35 నుంచి services. 35 is marketing, business administration services, 41 education, 42 technology services, 44 medical services. అలాగే ఇప్పుడు సిమెంట్స్ బేసిక్గా బిల్డింగ్ మెటీరియల్స్. సిమెంట్ కమ్స్ అండర్ బిల్డింగ్ మెటీరియల్స్, Class 28. ఆ 28లో మాత్రమే అంతకుముందు బిర్లా అల్ట్రాటెక్కి రిజిస్ట్రేషన్ ఉంది. దే ఆర్ నాట్ కన్సర్న్డ్ విత్ అదర్ క్లాసెస్ బికాజ్ అప్పుడు దే డోంట్ హ్యావ్ ఎన్ ఇంత నేను గ్రో అవుతానని ఈ బ్రాండ్ ఎంత గ్రో అవుతుందని వాళ్ళకి అంత ఇది లేకపోయి ఉండొచ్చు. సో పెయింట్స్లో వాళ్ళు ఏం ఫైల్ చేయలేదు, ఎప్పుడు ఆపలేదు కూడా, ఫైల్ చేయలేదు. వీళ్ళందరూ ఇలా చేసుకుంటూ పోతుంటే ఎవరిని ఆపలేదు కూడా అనుకుని ఉంటారు అప్పట్లో. ఇప్పుడు ఏంటంటే వాడు పెయింట్స్లోకి వచ్చినప్పుడు వీళ్ళందరి మీద కేసు ఫైల్ చేసి హరాస్ చేస్తున్నాడు ఒక రకంగా. కానీ కోర్టు కూడా హరాస్మెంట్నే కరెక్ట్ అనే పరిస్థితి ఉంది. ఎందుకంటే వీళ్ళ యూసేజ్ అలా ఉంది. వీళ్ళ ఫాంట్లు డిఫరెంట్గా ఉంటే గట్టిగా పట్టుకుంటే వీళ్ళే గెలుస్తారు యాక్చువల్లీ. అంటే ఇది ఎగ్జాంపుల్కి ఏం చెప్పినా అంటే 2 things. ఫర్ ఎ స్టార్ట్అప్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ వన్ స్టార్ట్అప్ వాట్ ఐమ్ టెల్లింగ్, హోలర్ వాళ్ళ కంపెనీ పేరు, ఏది పార్కింగ్ గురించి చెప్పింది, హోలర్, HOLLER. కానీ థింగ్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఎవరో ఇన్వెస్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళారో, లేదంటే క్లయింట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళారో, కస్టమర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళారో, పొటెన్షియల్ కస్టమర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి వీళ్ళు ప్రజెంటేషన్స్ ఇచ్చారో, ఈ లోపలనే ఒక ఎల్ల తీసేసి ఇంకో కంపెనీ స్టార్ట్ అయింది. ఇప్పుడు ఈయన నన్ను ట్రేడ్మార్క్ ఫైల్ చేయమంటున్నాడు. ట్రేడ్మార్క్ ఫైల్ చేయమంటే ఇంతకీ ట్రేడ్మార్క్లో సెర్చ్ చేస్తే వాళ్ళు ఆల్రెడీ ట్రేడ్మార్క్ కూడా ఫైల్ చేశారు ఒక ఎల్ల తీసేసి. దేంట్లో? సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ ప్రొడక్ట్ Class 9లో. ఎస్, ఈ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ ప్రొడక్టే, కానీ దీంట్లో ఇంకా మల్టిపుల్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి. అంటే వాళ్ళ మెయిన్ సర్వీస్ వాళ్ళు బిల్డ్ చేసేది సాఫ్ట్వేర్ కాదు కదా. నా దగ్గర సాఫ్ట్వేర్ ఉంది, మీరు సబ్స్క్రిప్షన్ మోడల్లో తీసుకోండి అని చెప్పి వెళ్తున్నారు. అంటే 42 వీళ్ళు బిల్డ్ చేసే సర్వీసు టెక్నాలజీ సర్వీసెస్. అండ్ దాంతోపాటు వీళ్ళ క్లయింట్ ఎవరైతే బిగ్ బజారో లేదంటే లూలునో చెప్పాను కదా మీకు ఎగ్జాంపుల్, వాళ్ళ క్లయింట్ ఇచ్చేది ఏంటి? ఈ సాఫ్ట్వేర్ వాడి పార్కింగ్ సర్వీసెస్. ఆయన ఛార్జ్ చేసినా ఛార్జ్ చేయకపోయినా సరే ఆయన ఇచ్చేది పార్కింగ్ సర్వీసెస్. అంటే అసలు మెయిన్ క్లాసెస్ 42 and 39. అప్పుడు నేను చెప్పింది ఏంటంటే 9లో చేసుకున్నాడు. ఇప్పుడు అక్కడ మనం ఫైల్ చేసి వాడు మనల్ని అపోజ్ చేసి మనం కూడా చేస్తున్నామని చెప్పి వాడికి తెలియడం దేనికి? 9 రెలవెంట్ క్లాసే, కానీ 9లో మనం చేయొద్దు. మనం మెయిన్ క్లాసెస్ ఏదైతే ఉందో 42 and 39 అది మనం చేసేది, మనం బిల్లింగ్ చేసేది 42. మన క్లయింట్ వాళ్ళ క్లయింట్కి సర్వీస్ ఇచ్చేది 39. సో 39 42లో ఫైల్ చేయండి. తర్వాత ఇది మన రిజిస్టర్ అయింది. ఒకవేళ ఈ లోపాలు చూసుకోకపోతే కనుక మన రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత, ఎందుకంటే వాళ్ళే ఫస్ట్ ఫైల్, మీదే కాన్సెప్ట్ అయినా సరే, అంటే ఈయన కరెక్టర్ కాదు మనకు కూడా తెలియదు. ఈయన చెప్పడం అలా చెప్తున్నాడు, నేను ఆల్రెడీ మార్కెట్లో తిరుగుతుండగా చూస్తే ఆల్రెడీ ఇంకోటి వచ్చింది, అది కూడా అదే పేరుతో వచ్చింది అని చెప్పి. ఎవరు కరెక్టో తెలియదు. కానీ అట్లీస్ట్ ఏంటంటే కరెక్ట్గా చేయాల్సింది ఏంటంటే ఆ పేరుని ఫస్ట్ వాళ్ళ సర్వీస్ ఏదైతే డిఫైన్ చేశారో దాని ప్రకారం చూస్తే అది 39 and 42లో వస్తుంది, దాంట్లో రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దాంట్లో ఈరోజు అదే ఫైల్ చేస్తున్నారు. ట్రేడ్మార్క్ సెర్చ్ చేసుకోవడానికి మీరు
పబ్లిక్ సర్చ్ ఐపీ ఇండియా అని కొడితే అదే మెయిన్ పేజ్. కాకపోతే దాంట్లో ఏంటంటే గూగుల్ సర్చ్ లాగా ఈజీ సర్చ్ కాదు అది, కొంచెం అదే ఫస్ట్ బేసిక్గా 2 క్రైటీరియాస్ ఉంటాయి దాంట్లో. వర్డ్ మార్క్ అండ్ ఫోనెటిక్ అని ఒక డ్రాప్ డౌన్ ఉంటుంది. దాంట్లో వర్డ్ మార్క్ సెలెక్ట్ చేసి మళ్ళీ లెఫ్ట్ సైడ్లో డ్రాప్ డౌన్ ఉంటుంది కంటైన్స్ అని. ఇక్కడ వర్డ్ మార్క్ సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ కంటైన్స్ సెలెక్ట్ చేసి అప్పుడు నేమ్ ఇచ్చి క్లాస్ ఇచ్చి సెర్చ్ చేయాలి. అంటే మీరు ముందు క్లాసెస్ గురించి తెలుసుకోవాలి, సెర్చ్ ఎలా చేయాలో కూడా తెలుసుకోవాలి. సో బెస్ట్ వే మీకు అన్ని రిజల్ట్స్ రావాలంటే కనుక వర్డ్ మార్క్ సెలెక్ట్ చేసి కంటైన్స్ సెలెక్ట్ చేసి నేమ్ ఇచ్చి క్లాస్ సెలెక్ట్ చేయాలి, క్లాస్ ఇవ్వాలి. అన్నీ రాదు, మీకు క్లాస్ ఇవ్వాల్సిందే. సో మన వాళ్ళు ఇంకా అక్కడ దాకా రాలేదు. యా. సో రిక్వైర్మెంట్స్ వల్ల బేసిక్గా ఆల్రెడీ వాడుతుంటే కనుక కంపెనీ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రూఫ్, ఉద్యమ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రూఫ్. ఉద్యమ రిజిస్ట్రేషన్ ఎందుకంటే మీకు రియంబర్స్మెంట్ వస్తుంది రిజిస్ట్రేషన్ అయిన తర్వాత, ఒకవేళ మీరు సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ చేసుకుంటుంటే. లేదు ఆల్రెడీ ఎవరైనా ఐపీఎఫ్స్కి సపోర్ట్ చేస్తే కనుక అవసరం లేదు. కానీ బట్ కంపెనీ రిజిస్ట్రేషను, డిపిఐటి రికగ్నిషను, ఉద్యమ రిజిస్ట్రేషను, లేబర్ లైసెన్సు ఆల్రెడీ ఉంటే కనుక అండ్ అదర్ థింగ్స్ ఏదైతే మనం ఆల్రెడీ వాడుతున్నామని చూపించగలుగుతాం. ఇవన్నీ కూడా మోస్ట్లీ కంపెనీ నేమ్ లోగో కోసం పనికొచ్చే ప్రూఫ్స్. ఒకవేళ ప్రోడక్ట్ గురించి అయితే కనుక ఆ ప్రోడక్ట్కి సంబంధించిన కొన్ని బిల్స్, దాని ప్రమోషనల్ మెటీరియల్ అండ్ దానికి సంబంధించి రిక్వైర్డ్ ఒకవేళ లైసెన్స్ ఉంటే కనుక, దీనికైతే ఫుడ్ లైసెన్సు, అలా ప్రోడక్ట్ని బట్టి లైసెన్సెస్ రిక్వైర్డ్ ఏది ఉంటే అది. ఇక్కడ కూడా మేము ఎస్ఐపిపిలో ఫైల్ చేస్తున్నాము. అంటే మీరు గవర్నమెంట్ ఫీజు వరకు పే చేసుకుంటే మీ అప్లికేషన్ మేము ప్రాసెస్ చేస్తాము డిపిఐటీస్కి. అంటే 4500 గవర్నమెంట్ ఫీజు మాత్రం ట్రేడ్మార్క్ పెట్టుకుంటే మేమేం ఛార్జ్ చేయకుండా అప్లికేషన్ ఫైల్ చేస్తాం. మాకు మేమైతే రెగ్యులర్గా 2000 రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తామో అది పేటెంట్ ఆఫీస్ పే చేస్తుంది స్కీమ్లో. పేటెంట్లో కూడా అంతే, ఇందాక మీకు చెప్పింది 12,100 మీరు స్పాన్సర్ చేసుకుంటే మీ గవర్నమెంట్ ఫీజు, మిగిలిన ఏ ఫీజు పే చేయక్కర్లేదు. ఫైలింగ్కి, ఎగ్జామినేషన్ రిప్లై, హీరింగ్ అయ్యే వరకు. ఎంఎస్ఎంఈలో అయినా సరే, ఇప్పుడు ఎంఎస్ఎంఈ ఒకవేళ ఐపీఎఫ్సీ ఉంది అలా అయినా అందులో కూడా మేము ఉన్నాం. ఒకవేళ ఎంఎస్ఎంఈ కాకుండా ఉంటే డిపిఐటి కనుక అయితే, ఐపీఎఫ్సీ అయితే ఏంటంటే ముందు మీరు వాళ్ళని అప్రోచ్ అయ్యి వాళ్ళు కాస్ట్కి అప్రూవల్ ఇస్తే అప్పుడే చేయగలుగుతాం. డిపిఐటీకి అయితే కనుక అలా ఏం రిక్వైర్మెంట్ లేదు, ఎవరి దగ్గర నుంచి అప్రూవల్ తీసుకోవాల్సిన పని లేదు. మీరు డైరెక్ట్గా మా దగ్గరికి వస్తే మీ డిపిఐటి సర్టిఫికేట్ చూపిస్తే చాలు, మేము ఫైలింగ్ చేసేయచ్చు. మేము ఇన్వాయిస్ మీకు పెట్టాల్సిన ఇన్వాయిస్ మేము పేటెంట్ ఆఫీస్ పెట్టుకుంటాం. అది కొంచెం స్ట్రీమ్లైన్ ప్రాసెస్ స్టార్టప్స్ది. అయితే ఐపీఎఫ్సీది ఇప్పుడే కొంచెం ఎవాల్వ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వాక్సన్కి ఐపీఎఫ్సీ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కానీ సిటీలో 4-5 ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి వాళ్ళు ఎవరు పెర్ఫామ్ చేయట్లే. ఎందుకంటే నీకెందుకు చేయాలి, మేమే చేసుకుంటాం, మాకే చేసుకుంటాం అన్నట్టు బిహేవ్ చేస్తున్నారు. సో దీస్ ఆర్ ది ఫైలింగ్స్. అండ్ అగైన్ తెలంగాణ ఫైలింగ్స్ ఇండియాలో. తెలంగాణలో ఆ 17,817లో 10% మేము ఫైల్ చేసాం. 2000 ఇది లాస్ట్ ఇయర్ యాక్చువల్లీ. ఈ ఇయర్ అయితే కనుక 2000 దాటి ఫైల్ చేసాం. కాపీరైట్స్ ఆర్టిస్టిక్ వర్క్స్కి, మ్యూజిక్కి మెయిన్ అండ్ కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్కి అండ్ సౌండ్ రికార్డింగ్స్ అండ్ లిటరేచర్ వర్క్స్కి. సో ఈ వర్క్స్ అంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ పేటెంట్లోకి వెళ్ళేది, డిజైన్లోకి వెళ్ళేది, ట్రేడ్మార్క్లోకి వచ్చేది కాకుండా మిగిలింది ఏది ఉంటుందో అది కాపీరైట్లోకి వస్తుంది మీ వర్క్లో. ఇదివరకు బేసిక్గా ఇప్పుడు టీ సిరీస్ లేదంటే ఇలాంటి పబ్లికేషన్స్ సీడీ అమ్మేవారు, మనకి డూప్లికేట్ సీరియల్ దొరికేవి. ఆ టైంలో వెరీ పాపులర్. ఇప్పుడు ఎలా పాపులర్ అంటే ఇప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ అవసరం లేదు, అప్పుడంటే రిజిస్ట్రేషన్ చేసేవారు ఈ హౌసెస్. ఇప్పుడు ఏంటంటే సొసైటీస్ ఫామ్ అయినాయి, అసోసియేషన్స్ లాగా. వీళ్ళు కాపీ వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తారు, ముందు వాళ్ళకు కొంత ఫీజు పే చేస్తారు, వాళ్ళు వెబ్లో మానిటరింగ్ చేస్తారు ఎక్కడెక్కడ కాపీస్ ఉన్నాయని. వాళ్ళు కంటిన్యూస్గా చేస్తూ ఉంటారు. ఆ లీగల్ యాక్షన్ వాళ్ళు లీగల్ యాక్షన్ ఏం కాదు, బేసిక్గా డౌన్ చేస్తారు బై రిపోర్టింగ్ టు ఐఎస్పీస్. ఐఎస్పీ అంటే ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ బేసిక్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ అందరూ కలిపి ఒక అసోసియేషన్ ఉంది. సో అక్కడ వాడు లింక్ డౌన్లోడ్ చేస్తే వాడు వెబ్సైట్ని డౌన్ చేస్తాడు మొత్తం. యూట్యూబ్ లింక్ అయితే వాళ్ళు యూట్యూబ్ లింక్ పని చేయదు. అలా యూట్యూబ్ అయితే ఆటోమేటిక్గా మనం బేసిక్గా మనం కంప్లైంట్ చేయొచ్చు పర్సనల్ బేసిస్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం వర్క్ ఏదైనా వాళ్ళదైతే అంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఆ సొసైటీ ద్వారా రిజిస్టర్ అయి ఉంటారు కాబట్టి ది అప్లికేషన్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ విల్ డిటెక్ట్ ది కాపీస్. ఎగ్జాంపుల్ మీది నాది వర్క్ అనుకోండి, ఏదో మీరేదో పాడారు మీ ఇంట్రెస్ట్ తోటి, మీ ఛానల్లో పెట్టుకున్నారు,
అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను తీసుకుని దాని మీద ఏదో కంటెంట్ యాడ్ చేసి నేను పెట్టేస్తున్నాను అనుకోండి, అప్పుడు మీరు కంప్లైంట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే మీరు దాంట్లో మెంబర్ కాదు కాబట్టి సాఫ్ట్వేర్ డిటెక్ట్ చేయదు. మీరే ఆ లింక్స్ డిటెక్ట్ చేసి ఈ లింక్లో ఇలాగ నా రైట్ కాపీ అవుతుందని చెప్పి మీరు కంప్లైంట్ చేస్తే డౌన్ చేస్తారు. బట్ యూ నీడ్ టు షో ఏ ప్రూఫ్. అప్పుడు ఈ కేసులో మీకు కాపీరైట్ రిజిస్ట్రేషన్ కావాలి. యూట్యూబ్లో కూడా అంటే రీల్స్ అవి ఇంకా చాలా వస్తుంది, అవన్నీ అంతే. ఇప్పుడు దట్ ఈస్ ఏ బిగ్గర్. ఇప్పుడు ఏంటది టిక్టాక్ని చూసి టిక్టాక్ లాంటి అప్లికేషన్స్ ఒక హైదరాబాద్లోనే ఒక 5 స్టార్టప్స్ క్లోజ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు కాదు, 3 years బ్యాకే. వీళ్ళందరూ కలిపి సోనీ వాడు, టీ సిరీస్ వీళ్ళందరూ కలిపి కేసు ఫైల్ చేశారు. కేసు అంటే అలాగా రిట్ పిటిషన్ ఫైల్ చేశారు ఢిల్లీ హైకోర్టులో కొన్ని ఎవిడెన్సెస్ పెట్టి. ఇలాగా చాలా అప్లికేషన్స్ యూట్యూబ్ని టచ్ చేయలేదు వాళ్ళు. యూట్యూబ్ కాకుండా ఇలా అయితే అప్లికేషన్స్ అవుతున్నాయో టిక్టాక్ లాంటివి వాటన్నిటి మీద కేసు ఫైల్ చేస్తే వాళ్ళకి ముందు ఆర్డర్ ఇచ్చేసింది కరెక్టే అని చెప్పి. ఎందుకంటే వీళ్ళది ప్రాపర్టీ, ఆడియో కానీ వీడియో కానీ ఫస్ట్ వీళ్ళది ప్రాపర్టీ. దాన్ని అసలు ప్లాట్ఫామ్ అయితే వాళ్ళకి ఏం పే చేయకుండా డైరెక్ట్గా సౌండ్ నీకు అవైలబుల్ ఇచ్చి మనల్ని రికార్డ్ చేసుకోమంటున్నాడు. ఇట్ ఈజ్ ఇల్లీగల్. రీసెంట్గా కూడా లాస్ట్ వీక్ కూడా ఎవరో అడిగారు, నేను టిక్టాక్ వెళ్ళిపోయింది, ఎందుకు వెళ్ళిపోయింది అన్నాను నేను. అని తెలియదు. స్టార్టప్ బేసిక్గా అది తెలుసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇదివరకు ఉండింది ఆల్రెడీ, ఎందుకు వెళ్ళిపోయింది కేసు ఫైల్ అయింది కాబట్టి వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ తీసుకొచ్చి దాన్ని కొత్త కాన్సెప్ట్గా చెప్తే ఎలా, నువ్వు కూడా పోతావు. సాఫ్ట్వేర్స్లో ఐ డోంట్ నో ఇట్స్ మిత్ ఆర్ నాట్. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ చేంజ్ చేస్తే యూ కెన్ కాపీరైట్లోకి వెళ్ళి బయటకు వచ్చేస్తుంది. కాపీరైట్లో వన్ థింగ్ యూనిట్ టు నో ఈజ్ అది ఎలా జరుగుతుంది అన్నది అర్థం చేసుకోకలేదు. ఈ బేస్ ఒకటి అర్థం చేసుకుంటే ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరికి రైట్ ఉంటుంది. అంటే మీరు ఆల్రెడీ ఓపెన్ సోర్స్ కోడ్ తీసుకున్నారు, దాన్ని మీరు రీరైట్ చేశారు. 10% 5% వదిలేయండి, వేరే అప్లికేషన్ కోసం వాడుతున్నారు. ఆయన ఏం అప్లికేషన్ గురించి మాట్లాడలేదు, ఆయన ఏదో బేస్ అప్లికేషన్ గురించి చెప్తాడు. ఎగ్జాంపుల్ ఐఓటీ, నేను ఇందా చెప్పిన ట్రీ కాన్సెప్ట్. దాన్ని కమ్యూనికేట్ చేయడానికి సెన్సార్స్, కంట్రోల్ సిస్టమ్ మేబీ అన్ని ప్లాంట్స్కి కలిపి మా ఇంట్లో చిన్న డబ్బా పెడతాడు ఆయన. ప్లాంట్స్కి ఏమో సెన్సార్స్ పెడతాడు, వాటికి ఓన్ బ్యాటరీ ఉంటుంది, దీనికి ఓన్ బ్యాటరీ ఉంటుంది, నా మొబైల్ అప్లికేషన్తో ఇంటిగ్రేట్ అవుతుంది. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఓపెన్ సోర్స్ ఒక అప్లికేషన్ అవైలబుల్ ఉంది, ఇది యాప్కి ఉంది, కనెక్టింగ్ కూడా ఉంది అనుకుందాం. అది వాడి అది ఓపెన్ సోర్స్ అంటున్నాము, కానీ నేనేమంటానంటే ఎవరో చేశారు ఆయన, సరే ఆయన చేశాడని తెలుసు, మనం రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ చేసి దాన్నే మనం వాడుతున్నాం. అది అప్పుడు ఏమవుతుంది, అది ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్ అవుతుంది. దాన్ని మీరు మారిస్తే అది మీ ఓన్ వర్క్ కూడా అవుతుంది. దాన్ని ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్గా ఆయన ప్రూవ్ చేయగలిగితే అది ఇన్ఫ్రింజ్మెంటే. మీరు నేను మార్చాను, నా ఓన్ థింగ్ దీంట్లో ఇంక్లూడ్ చేశానని చూపిస్తే అది కొత్తది అవుతుంది. సో సింపుల్ ఏంటంటే అదనమాట, చిన్న థిన్ లైను. సో ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవాలంటే మూవీస్లో అందరికీ రైట్ ఉంటుంది, ఓన్లీ ప్రొడక్షన్ హౌస్కి కాదు. అందుకని వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరితో సైన్ చేయించుకుంటారు. నార్మల్గా కాపీరైట్ యాక్ట్ ప్రకారంగా అందరికీ రైట్ ఉంటుంది. స్క్రీన్ మీద కనిపించే వాళ్ళకి, స్క్రీన్ వెనకాల ఉన్న వాళ్ళకి కూడా అందరికీ రైట్ ఉంటుంది. ఎంత అంటే అంత ఈక్వల్ రైట్ కాపీరైట్ యాక్ట్. ఎందుకంటే అలాగే ఉండాలి కదా. ఇప్పుడు యాక్ట్ రాసినప్పుడు మనందరం కలిపి ఏదో చేసాం, అందరికీ రైట్ ఉంటుంది డిఫాల్ట్గా. అయితే నేను దాన్ని రాయించుకోవాలి మీ దగ్గర నుంచి, మీకు నేను పే చేసి ఉంటే కనుక రైట్ నేను రాయించుకోవాలి, ఆ రకంగా అగ్రిమెంట్ చేసుకోవాలి. అందుకని మూవీస్కి బేసిక్గా అందరితో కాకపోయినా అట్లీస్ట్ ఏంటంటే ఆర్టిస్టులు అందరితో కూడా సైన్ చేయించుకుంటారు. అదే ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే నావల్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి బారిస్టర్ పరమేశం అని చెప్పి ఓ పాత నావల్, పార్వతీశమా, అది నాన్ డీటెయిల్, అది యాక్చువల్ నావల్. అది నావల్ బేసిక్గా ఆ నావల్ ఒరిజినల్ ఆథరు గ్రాండ్ డాటర్ కూడా కాదు, గ్రాండ్ డాటర్ వాళ్ళ కూతురు, అంటే మునిమనవరాలు. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొకసారి మూవీ తీయడానికి అదే నవల్ని బేస్ చేసుకుని ఇంకో మూవీ తీయడానికి ఇప్పుడు సైన్ చేస్తుంది. ఆవిడ సైన్ చేయొచ్చా లేదన్నది క్వశ్చన్ వచ్చింది. ఆవిడ ఇవ్వచ్చా, నేను తీసుకోవచ్చా అని చెప్పి తీసుకునే ఆయన అడిగాడు వచ్చి.
తీసుకోవచ్చు. కాకపోతే ఆవిడకి అట్లీస్ట్ ఆ రైట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయినట్టు ఏంటి